प्रोटेस्ट है कि हज़ारां लोग अज दे दिन मारे गए ने, गुरु ग्रंथ साहब साड़े गए ने। असीं ते एक जोत जला के बैठे हाँ। असीं ते पूरे संसार के लोगों नूं, सरकार नूं और सिखां नूं भी याद दिला रहे हैं। सैकड़े गुरुद्वारे सड़े ने, जड़ियां लाशां ने ट्रकां 'च पा के दिल्ली पुलिस ने अरावली दी पहाड़ियां दे विच पेट्रोल ते डीजल पा के फूंक दित्तियां सन। सिखां नूं याद दिवा रहे हैं। घर बैठ के तमाशा देखिया, सड़कां ते जज सुप्रीम कोर्ट दे, हाई कोर्ट दे घूमदे रहे, पर जजां ने कोई भी फौज नहीं बुलाई। तुसीं करो ना सिखां दे घरां जाके गल, क्यों नहीं करिया बई तू तो गुरुद्वारे जाना सवेरे शाम, सारे इतिहासक गुरुद्वारे जाना, तू तो बाणी पढ़ते हैं, बड़े पाठ करते हैं। कभी किसी ने क्या दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अरेस्ट करो? कभी किसी ने क्या दिल्ली के DIG सारे अरेस्ट करो? किसी ने क्या DCP अरेस्ट करो? किसी ने क्या गवर्नर अरेस्ट करो? किसी ने क्या होम सेक्रेटरी अरेस्ट करो? सिखां दा इतिहास मोमबत्तियां जलाण दा? मैंने तुसी दस दो। सिखां दा हिसाब है, इतिहास है, अपने बंदे मरवाओ और अपने गुरुद्वारे च एक दीवार बना लो तो उत्थे मोमबत्ती जलाओ। किसी ने पूछा कि अरावली दियां पहाड़ियां दे विच हज़ारां लीटर तेल किस तरह पहुंचा सी? किसी ने पूछा? सिर्फ टाइटल सज्जन कुमार और दो ना तुसी लैके सारा इतना वड्डा कतलेआम सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ माफ़ कर देंदे हो। कौम ਨੂੰ जगाण वास्ते आए हैं, याद दिवाण आए हैं दिल्ली ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। यार ਤੁਹਾਡੇ गुरु साहब ਦਾ अपमान होया सी, हज़ारां गुरु ग्रंथ साहब साड़े गए सी, घर क्यों बैठे हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 की टीम इस ਵੇਲੇ मौजूद है कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जिथे एक पासे इस इतिहासक गुरुद्वारे के अंदर हाले 24 घंटे नहीं होए शहीदी समागम मनाया गया भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह का, तो उत्थे अरदास करन नूं रोक दिता गया। उस सारे प्रोग्राम की एक्सक्लूसिव कवरेज लाइव टैलीकास्ट के राही साडे चैनल के राही तुसीं देखी पूरी दुनिया के विचकार। ते अज 1 नवंबर जदों साडी कौम का कतलेआम होया, उहदी याद के विचकार हाले तक दिल्ली कमेटी वालों कोई उपराला नहीं किया गया। गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੇ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। अज का प्रोटेस्ट है कि हज़ारां लोग अज दे दिन मारे गए ने, गुरु ग्रंथ साहब साड़े गए ने। असीं ते एक जोत जला के बैठे हाँ। असीं ते पूरे संसार के लोगों नूं, सरकार नूं और सिखां नूं भी याद दिला रहे हैं। सिखां नूं याद दिला रहे हैं। दिल्ली विच 8 लाख सिख ने, 8 लाख सिखां नूं याद दिवा रहे हैं। हज़ारां गुरु ग्रंथ साहब दिल्ली सड़े ने, सैकड़े गुरुद्वारे सड़े ने, जड़ियां लाशां ने ट्रकां 'च पा के दिल्ली पुलिस ने अरावली दी पहाड़ियां दे विच पेट्रोल ते डीजल पा के फूंक दित्तियां सन। सिखां नूं याद दिवा रहे हैं और सरकार नूं याद दिवा रहे हैं कि संसार भर दे जिहड़े सिख ने वो भुल्ले नहीं। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। किताब चाहिए है? ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ले लो किताब। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। किताब नेट सुनो सरदार साहब,
ਕਿਤਾਬ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਦੇਖੋ, ਸਰਚ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਨੈਟ ਤੇ ਨੇ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਲਤ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ? ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇसी ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ। ਅਰੇ ਇसी ਐਡ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਮਿਤਾਭ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਲੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੂਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਉੱਥੇ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਸਟਿਸ RS ਨਰੂਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, 1 to 1 ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ RS ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਗਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਗਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਡਿਬੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ। ਅਰੇ ਡੋਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੁਖੀਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਦ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬੈਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ? ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, 8 ਲੱਖ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ? कभी किसी ने क्या दिल्ली के DIG सारे अरेस्ट करो? किसी ने क्या DCP अरेस्ट करो? किसी ने क्या गवर्नर अरेस्ट करो? किसी ने क्या होम सेक्रेटरी अरेस्ट करो? किसी ने क्या होम सेक्रेटरी तो अलावा जो आर्मी चीफ के नाल बंदे सन उन्होंने क्या अरेस्ट करो? किसने क्या? क्या मगर ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ CBI ਹੈ, और CBI ने वो केस चुका है ਜਿਹੜਾ मैं लिखा है। मैं टाइटल का केस लिखा है, मैं सज्जन कुमार का केस लिखा है, मेरा केस CBI ने चुका है। एक तरफ CBI है, एक तरफ सज्जन कुमार है। गुरुद्वारा कमेटी का की लेना देना है? जी, तो फुलका साहब ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਲਵਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। You tell me, जद केस CBI वर्सेस सज्जन कुमार है तो गुरुद्वारा कमेटी का की रोल है? अच्छा, अपने घर च कंध बना लो, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਿ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗਾ, 4 ਬੱਸਾਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਗਿਫਟਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ 10-15 ਬੰਦੇ, 10-15 ਸਿਰਫ 10-15 ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਲੁੱਟ ਲਈ, ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮ ਨਾਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ CBI ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ? ਕੌਮ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਦੌਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੌਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਜੋਤ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹਰ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਇਹ ਟਾਈਟਲਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ?
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨੇ ਆ। ਲੈਣੇ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।